प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल जी। हाँ जी बेटा, अज आप पंजवीं क्लास का पहला पाठ मेरा हिंदुस्तान जो आप पहला पढ़ चुके हाँ उस दे बारे विच कुछ विस्तार दे विच जानने की कोशिश करांगे। हाँ जी बच्चों, सारे जने अपना पहला पाठ मेरा हिंदुस्तान बुक के उपर कढ़ लो तो उसनों मेरे नाल नाल दोहराओ अते समझण की कोशिश करो। मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सब देसां परदेसां दे विच उच्ची इसदी शान। बच्चों, साडा जिहड़ा हिंदुस्तान है यह सानू बहुत ही प्यारा है। सारे ही देसां अते परदेसां दे विच इसदी शान जो है वो उच्ची है। उच्चे पर्बत बर्फां लद्दे खड़े ज्यों बन के ढाणी। बेटा ढाणी हुंदा है एक टोली बना के खड़ना। साडे देश दे भारत देश के उत्तर वाले पासे जो हिमालय पर्बत है वो ढाणी यानी कि टोली के रूप विच खड़िया होया है ते यह बर्फां नाल लद्दा होया है। इस दे चश्मियां विचों फुटदा चांदी रंगा पानी। इस दे जो चश्मे हैं, जो इस दे झरने हैं, पहाड़ों के विचों जो चश्मे वहंदे हैं, उसका जिहड़ा पानी है वह चांदी वर्गा है, यानी कि चांदी दे रंग वर्गा ही इसका पानी है। इस दियां नदियां जंगल, इसके जंगल हरे भरे मैदान। बेटा जो साडा देश है इस दे विच कई तरह दी नदियां तरह तरह दी नदियां वहंदियां हन, कई तरह के जंगल हैं अते हरे भरे मैदान हैं। साडा जिहड़ा देश है यह अलग अलग जगह ते इसका जिहड़ा मतलब एरिया है वो अलग अलग हिस्सों के वंडिया होया है। इस दे विच किते जंगल आ जाते हैं, किते हरे भरे मैदान हैं, किते नदियां बह रही हैं। इस तरह यह जिहड़ा साडा देश है यह अलग अलग भागां दे विच वंडिया होया है। मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इसकी मिट्टी विच उगदे ने मोतियां वर्गे दाने। बेटा जिहड़ा अपना अनाज उगदा है वह मिट्टी दे विच ही उगदा है ते वह मोतियां दे दाणियां वर्गा ही हुंदा है। यह मिट्टी दा मां हुंदी है आखण लोक सियाणे। जिवें एक मां अपने बच्चे नूं पालदी है उसे तरह जिहड़ी यह मिट्टी है यह भी साडा पालन पोषण करती है, सानू अनाज दिंदी है ते उस अनाज नाल ही साडा जिहड़ा है सारियां दा पालन पोषण हुंदा है। इसलिए इस मिट्टी नूं सियाणे लोक मां दा ही दर्जा दिंदे हन। इस मिट्टी नूं सीस निवाइए, यह मिट्टी वरदान। यह जिहड़ी मिट्टी है सानू इस नूं शीश नवाना चाहिदा है क्योंकि यह साडे लई वरदान तो घट नहीं है। मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, एक बाग विच असी हाँ उगे बूटे कई तरह के। बेटा इत्थे बूटियां तो भाव साडे जिहड़े असी अलग अलग जातां नाल संबंधित हाँ, अलग अलग रंग रूप नाल संबंधित हाँ, पर असी एक ही बाग विच उगे हुए हाँ, यानी कि एक ही देश के रहने वाले हाँ हिंदुस्तान के। इत्थे बूटियां दे विच इंसानां नूं गिनिया गया है ते बाग दे रूप विच हिंदुस्तान नूं कहा गया है। एक बाग विच असी हाँ उगे बूटे कई तरह के पर आपस विच घुले मिले हाँ पानी जिवें सरां दे। इत्थे अलग अलग जातां, अलग अलग रंगां, अलग अलग भाषावां दे होण दे बावजूद भी असी सारे ही आपस दे विच घुले मिले यानी कि रले मिले हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। जिवें नदियां दा पानी जाके सागरां दे विच रल जांदा है ते उस दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता। पानी जिवें सरां दे सागरां दा जिहड़ा पानी है वो सब नूं इक्को जिहा ही लगदा है, जदों कि उस दे विच अलग अलग नदियां दा पानी जिहड़ा है वो मिलिया हुंदा है। हर एक नवीं सवेर वंडीए फुल्लां जही मुस्कान। बच्चे कह रहे हैं कि असी हर रोज़ सवेरे फुल्लां दी तरह मुस्कान वंडदे हाँ। मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, रिशियां मुनियां गुरुआं पीरां इसदी शान वधाई। साडा जिहड़ा देश है यह रिशियां मुनियां अते गुरुआं पीरां दा जिहड़ा देश है। इत्थे समय समय ते बहुत सारे रिशी मुनि अते गुरु पीर जिहड़े होए हन, इसलिए इस धरती नूं रिशी
ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਬ ਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਬਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਲ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਾਲੀ। ਜੋ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲੀ, ਪਾਲੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨ ਕਮਾਈ, ਰਹਿਣ ਕੂੜ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਾਲੀ, ਪਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਬਾਂਕਾ, ਹਰ ਮੁਟਿਆਰ ਰਕਾਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਹਨ, ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਬਾਂਕਾ, ਗੱਭਰੂ ਬਾਂਕਾ ਮਤਲਬ ਸਜ ਸਵਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਮੁਟਿਆਰ ਰਕਾਨ, ਰਕਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਬਾਂਕਾ, ਹਰ ਮੁਟਿਆਰ ਰਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੇ, ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਧਾਕ, ਧਾਕ ਜਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ, ਪਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਟਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਬਾਂਕਾ ਬਨ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਢਾਣੀ ਟੋਲੀ, ਸਰਾਂ ਸਰੋਵਰ, ਹਾਲੀ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਕੂੜ ਝੂਠ, ਯੋਧਿਆਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਰਕਾਨ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਰਾਜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ, ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਹਰਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਕਾਨ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਕ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ, ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਯੋਧੇ, ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਈ 10 ਨਾਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁਣਨੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 10 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੁਣਨੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉੱਗੇ ਬੂਟੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਗ ਉੱਤੇ
अपनी धाक जमाई। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अगे देखो औखे शब्दां दे ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।